दो पौड़ियां दे अंदर चार पौड़ियां दा एक शब्द इस करके दर्ज होया है कि ये मजनून में जेड़ा इको ही है, ख्याल इको ही है, ज्ञान इको ही है। इस तरह के कई शब्द ने जिन्हां दे अंदर इको ही शिक्षा इको ही मंजूम हुंदा है। उन्होंने गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर एक जगह ते दर्ज कर देंदे हन। कर सेवा सेवे घर दे अंदर ये शब्द गायन किया गया है जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशक मंगलाचरण इसनों आख्या जाता है। मंगलाचरण कीता क्यों जाता है? अज आपां ये समझने कि आपां मंगलाचरण क्यों करते हाँ। जदों तो मनुख ने अपनी सूरत संभाली है, उदों तो ही मनुख की जो बिरती है वो इस प्रकार दी है, भाई मैं जिस कारज नूं हथ पावां वो कारज मेरा बिना विघन तो सिरे लग जावे। जदों तो मनुख अपनी बिरती नूं अपनी सुरत नूं संभाल चुके है, उदों तो ही मनुख दे अंदर ये ख्याल है भी मैनू सफलता मिल जावे, मैं सफल हो जावां। ते सफल होने के लिए मनुख नूं दो चीज़ों की लोड़ हुंदी है, एक बुद्धि ते दूजी सिद्धि। मनुख जिहड़ा इन्हें जिहड़े कारज नूं प्रारंभ किया है वो कारज इसदा सिरे लग जावे, संपन्न हो जावे। इस दे लई वो दो चीज़ों की वरतों करता है, अपनी बुद्धि की ते सिद्धि की। ये बुद्धि ते सिद्धि है जिहड़ी ये प्राप्त कित्थों होवे? धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर तो पहला कोई भी कारज प्रारंभ करन तो पहला ओम गणेशाय नमः इस तरह लिखिया जाता सी। ते गणेश नूं सिद्धि दा दाता मन्निया जाता सी भी ये सिद्धि देण वाला, इस तो सिद्धि की प्राप्ति हुंदी है। ते दूसरा मंगलाचरण ने जिहड़ा वो कीता जांदा सी ओम शारदाय नमः, इनू बुद्धि की दाती मन्निया गया सी। इस तो बुद्धि की प्राप्ति होवे, बुद्धि ते सिद्धि दे नाल कारज जिहड़ा ये सिरे लग जावे। समा आ गया धन गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने सानू समझाना चाहया भी जे बुद्धि शारदा दिंदी है तो सिद्धि गणेश तो मिलती है, तो फिर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू की तो होंद ही खत्म हो गई। इनू इस तरह समझ लो जिवें सारे काम ही पटवारी करन लग जावे, रजिस्ट्रियां आदक इंतकाल जो भी कारज हुंदे ने सारे काम जिहड़े पटवारी कर देवे, तो फिर तहसीलदार तो की करवाना है। उस तरह गुरु नानक देव जी ने समझाने का यतन किया भी जे इस तरह सिद्धि ते बुद्धि इन्हां दो देवतियां तो मिलती है तो फिर परमात्मा की तो तुसीं होंद ही खत्म कर दी। ये गल गलत है। फिर गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर ने आख्या सिद्धि ते बुद्धि है जिहड़ी वो एक तो मिलती है। एक धन गुरु 10वें पातशाह की पावन बाणी जाप साहब उनके अंदर आउंदा सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरध करता। भाई सिद्धि ते बुद्धि की अंदर जिहड़ी बिरध का अर्थ है वधाउणा, बुद्धि भी वधे ते सिद्धि भी वधे, ये उस प्रभु परमात्मा के हथ दे विच है। गुरु नानक देव जी ने एक उस अकाल पुरख वाहिगुरू आख्या जिंदा अर्थ असीं करदे हां अदुੱਤੀ ब्रह्म ओंकार जो सर्व का प्रकाशक है। भाव गणेश ते शारदा नूं भी वो पैदा करने वाला है। मेरे ख्याल गल पकड़ दे विच आ गई नहीं है, नहीं तो मैं एक थोड़ी जी होर आप जी की सेवा दे विच हाजिर हो जाना। असी जो भी कारज करते हाँ साडा इको ही मकसद होंदा है भी ये कारज जिहड़ा ये संपन्न हो जावे।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਪੁੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਸਤ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਵਿੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਢੁੱਕਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਤਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰ, ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧ ਖੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 1,84 ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 525 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਓੰਕਾਰ, ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ, ਸਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਝੂਠਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਸਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ,
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਢੋਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਸੁਣਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜੀ। ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਖਤ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡੈਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਸਾਖਤ ਗੀਤ, ਨਾਦ, ਧੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਖਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਖੇ ਗਾਓ। ਸੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਖੇ ਗਾਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗਾਵਤ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਗੀ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਅਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਢੋਕਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆਦਿਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ WhatsApp ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ। WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੇਵ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੇਵਤ। ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੇਵਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੇਵਤ। ਸੇਵ ਤੋਂ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ, ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਇੱਥੇ ਜਬਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੇਵ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਸੇਵਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸੇਵ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੇਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੇਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੇਵ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸੰਗਤ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਏ। ਕਿਰਤਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਜਸ ਹੈ। ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਆਏ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਜਸ ਆਏ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਵਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਪਾਵੋ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਦਾਨ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਵੋ। ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਪਾਵੋ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਪਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਦਸਨਾ ਅਗਹਿ ਗੁਣ ਰਾਤੀ, ਨੈਣ ਦਸ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ। ਗਹਿ ਪਕੜਨਾ, ਗਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗਹਿ, ਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਗਹੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਹਿ ਰਸਨਾ, ਅਗਹਿ ਗਹਿ ਗੁਣ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨਾ, ਚੱਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੰਗਿਆਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸੁਆਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੜਛੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸੋਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਤੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਰਸਨਾ ਅਗਹਿ ਅਗਹਿ ਗੁਣ ਰਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਨੈਣ ਦਰਸ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੁਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਇਹ ਨੈਣਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਓਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਮੋਹਿ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਮੋਹੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਸ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤੋਕ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਅਗਹਿ ਅਗਹਿ ਗੁਣ ਰਾਤੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਗਹਿ ਅਗਹਿ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਚੀਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਹਿ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਗਹਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਕੜਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਕੜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਜਰ ਪਕੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਰਸਨਾ ਅਗਹਿ ਅਗਹਿ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਿਤਨੀ ਅੱਜ ਰੰਗੀ ਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਕੱਲ ਰੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਣ ਦਰਸ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਉਣ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੋਹਿ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਏਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭੂ ਤਲੈ, ਤਲੇ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਲੇ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਭਾਵ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲੇ ਆਖਿਆ। ਸਭੂ ਤਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਲੇ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲੈਂਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਚਮਿਆਰ ਸਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛਿੰਬੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਮਾਨ ਖੋਏ 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 ਕੋਈ, ਹਉ ਮੋਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਅਗਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਖੋਏ ਖੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਮਉ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੁਲ ਅਤੁਲ ਤੁਧ ਨਹਿ ਤੁਲੀਐ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਰਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਅਭੈ ਦਾਨ
ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।